السوريان ما وضعوا اسمنا بالدستور، وضعوا اسم كلدو وآثور. والسريان ما وضعوا اسم. ليش منو السريان؟ نحن أهل العراق الأصليين أيضا. أنا لو نجي نحن نذكر القوميات المسيحية للعراق، ماكو قومية اسمها كلدانية، ولا كو قومية اسمها أشورية، ولا كو قومية اسمها سريانية. نحن كلنا شعب آرامي، نحن قومية آرامية. صح. آراميين، ولكن هذه التسميات جاءت، فجاء اسم السرياني كأنه مطابق للاسم المسيحي. إلى اليوم في شمال العراق اللي يتكلمون باللغة السريانية تقول له أنت إيش؟ يقول لك أنا سورايا، يعني سرياني معناته مسيحي. صحيح. وكلمة كلداني، يمكن يسمعوني الأخوة الكلدان أنه كلمة كلداني انضافت للكنيسة السريانية الشرقية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. والاسم الآشوري أعطي للكنيسة السريانية الشرقية في القرن التاسع عشر عندما جاءوا الإنجليز إلى العراق. ما كان شيء اسمه قبل بيت المسيحية كلداني وآشوري، كان كلهم يسمون آراميين. لما دخلوا المسيحية سموه سريان. இன்னைக்கு வந்த ஒரே ஒரு மனுஷரால தான் இந்தியாவில் உள்ள 32 மில்லியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? அவங்க பேர் தான் தோமா, இங்கிலீஷ்ல தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் 12 சீசர்களில் ஒருத்தவங்க தான். இவங்க நம்மளோட கண்ட்ரி இந்தியாவுக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது தான் கிபி 52ஆம் நூற்றாண்டுல கேரளாவில் உள்ள திரிசூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்காங்க. அந்த ஒரு பிளேஸ் நேம் கூட கொடுநல்லூர். கிபி 72ஆம் நூற்றாண்டுல மெட்ராஸ்ல ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு மலை பிரதேசத்துல ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ரத்த சாட்சியா மறிச்சிருக்காங்க. இவங்கள வந்து குத்தி கொண்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேமஸான சாந்தோம் சர்ச் சென்னையில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு சர்ச்சில் தான் இவங்களோட கல்லறை இருக்குது. அவங்களுக்கு தான் டெடிகேட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை வந்து சென்ட் தாமஸ் கேத்தட்ரல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. Why do Kerala's Syrian Christians have such a unique identity? A part of their DNA is not just from India. The Kerala Syrian Christians trace their roots back to the 1st century AD, the time when flourishing Musiri port in today's Kerala was a key trade center of ancient world, making them one of the world's oldest Christian communities. Genetically, they are primarily South Indian and Indo-Aryan, closely related to upper caste Brahmin Hindu groups in South India, but they also carry Jewish and Middle Eastern markers, reflecting their deep historical ties to the Mediterranean and the Middle East. They have historically been endogamous, rarely marrying even other Christian groups, which helped preserve their distinct genetic makeup. Their churches still use East Syriac, a dialect of Aramaic, the very language spoken by Jesus Christ himself. This unique blend makes them one of the most distinct Christian communities in the world, with a heritage rooted in both Indian and Middle Eastern traditions. Follow our channel and comment. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लगी। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूँ पार्थ, कर्म कर रहा हूँ। ये दिखला रहा हूँ, ये सिद्ध कर रहा हूँ कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। எது கடமைன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, டைவர்சிட்டி இன் யூனிட்டி அப்படின்ற அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை, அந்த தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இந்தியாவுல ஆர்டிகல் 25 சொல்லுது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் 25 என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய மதத்தை பற்றி வெளியில பேசுவதற்கும் அதை பத்தி ஸ்பீச் பண்றதுக்கும் எல்லா விதமான உரிமையும் இருக்குன்றாங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயத்தை இப்போ தெரியும்ல, கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் 1 கோடி ரூபாய் தரமுடா, நீங்க வந்து அதை நிரூபிச்சு காட்டுங்க பாப்போன்னு சொல்றாங்க. ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுறாங்க. உமன் சாண்டி ஒரு தடவை சட்டமன்றத்துல பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ 2500 பேர் இஸ்லாம் மதத்துக்கு பெண்கள் தழுவி இருக்கிறதாகத்தான் தகவல் இருக்கிறது. அது அதிகாரப்பூர்வ இல்ல உமன் சாண்டி களத்துல போயிட்டு இறங்கி நின்று ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு அதன் மூலமா வந்தது கிடையாது. இல்ல இருந்தாலும் அது உமன் சாண்டியா போன்றவர்கள் சொல்லும்போது அவர் பிரதிநிதி, அவர் சொல்றது அது வேலிடா வீட்ல சொல்லலைங்க அந்த வார்த்தையை. உமன் சாண்டி அந்த வார்த்தையை சொல்லிருந்தா நீங்க எடுக்கலாம். சட்ட மன்றத்துல சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வார்த்தையா தான் எடுக்க முடியும்.
எக்ஸாம் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக வக்ஃபு சட்ட திருத்த மசோதாவை கேரள அரசு செயல்படுத்த இருக்கிறது. மத்திய அரசு கொண்டு வந்த வக்ஃபு திருத்த சட்ட மசோதாவுக்கு தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநில அரசுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் புதிய சட்டத்தின் கீழ் வக்ஃபு வாரியத்தை ஏற்படுத்த இன்னும் 2 மாதங்களில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது. கேரள சட்டசபையில் வக்ஃபு திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் நிலையில் திடீர் திருப்பமாக இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக புதிய சட்டத்தின் கீழ் വഖഫ് വാര്യത്തെ அமைக்க உள்ளதாக കേരള அரசு അറിയിച്ചുള്ളത്. സഭയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യസഭയിലും വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കിയതോടെ കൊരട്ടിമുത്തിക്ക് നൽകിയ വാക്കു പാലിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി. മുനമ്പം സമരത്തെ ജനകീയമാക്കുവാൻ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച സുരേഷ് ഗോപി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുനമ്പം സമരപന്തലിലെത്തി. ஆனால் போதகர்கள் வந்து நீங்கள் அள்ளி கொடுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கடவுள் நிறைய செய்வார், முதல்ல நிறைய கொடுங்கள் அப்படின்னு தானே அவங்க பிரசங்கமே மெயினாக பொருளை வச்சு தானே இப்போ இருக்குது. இல்லை பிரதர், கொடுக்க சொல்கிறது தப்பு கிடையாது, கொடுக்கறதுக்கு உற்சாகப்படுத்துறது தப்பு கிடையாது. அந்த கொடுக்கப்பட்ட காசை வச்சு நீங்கள் வாங்கின காசை வச்சு இயேசுநாதர் என்ன பண்ண சொன்னாரோ அதை நீங்கள் பண்ணணும். இல்லை அப்படி பண்ணியிருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட் இருக்காது, உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆடி கார் இருக்காது, நீங்கள் சாதாரண கார்லேயே கூட போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தீர்மானிப்பீங்க. நீங்கள் வந்து என்னன்னாக்கா அந்த வரக்கூடிய விசுவாசிகள், அதை பின்பற்றக்கூடிய அந்த அட்ஹரன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களையும் ஒரு பணத்தாசை பிடிச்சவங்கள மாற்றி விட்டு அவங்க எப்படி பணத்தாசை எப்படின்னா நீ 10 ரூபா கொடுத்தேன்னா கடவுள் உனக்கு 100 ரூபா கொடுப்பாரு. பயங்கரமா இருக்குதுங்க. கிறிஸ்துவ நான் இந்து மதத்துல கூட அப்படி பார்க்கல, கிறிஸ்துவ மதத்துல அதிகமா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப அது பெரிய ஒரு கவலையா தான் இருக்கு. எல்லா திருச்சபைகள் நான் போகும்போது நான் சொல்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, ஜாதிகள் உண்டு, பிரிவினைகள் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம ஒன்றிணைந்து செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே. அதாவது சில நிலைகளிலே நாம என்னதான் சொன்னாலும் ஒரு சில காரியங்களுக்காக ஜாதி பாக்குறாங்க, ரைட், நான் அதை தவறா நான் சொல்ல வரல. ஆனா எல்லா நிலைகளிலும் அப்படி இருந்தா அது நல்லா இருக்கு. இப்போ திருச்சபைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாதின்ற பேர்ல தான் எல்லாமே நடக்குதே தவிர அவன் வேற ஜாதியா அவனை கிட்டே சேர்க்காதன்ற அளவுக்கு போயிடுச்சு. அது எனக்கு எப்படி நான் அதை வெளியே கொண்டு வந்து நான் சொல்றது ஒண்ணுமே விளக்கல. கிறிஸ்தவ மதங்கள்ல எந்த ஏற்பாடும் இல்லையா சாதி பாகுபாடு பயங்கரமா